자, 그럼 세 번째 세션 바로 시작을 해보도록 하겠습니다. 오늘 세 번째 세션은 PE와 세컨더리 포트폴리오의 재구성이라는 주제로 진행이 될 예정인데요. 좌장에는 유승준 이베스트 투자증권 상무님께서 도와주실 거고요. 브라이언 렌지 리틀존앤코 대표님 그리고 김태훈 화인 자산운용 PE 부문 대표님의 발표도 이번 세 번째 세션 때 진행을 해보도록 하겠습니다. 그리고 김동환 UTC 인베스트먼트 대표이사님, 백주현 공무원 연금공단 자금운용단장님, 또 전범식 사학연금공단 자금운용관리단장님을 패널로 모셔서 저희가 세션을 진행하도록 할 텐데요. 무대 위로 이미 올라와 주셨습니다. 여러분 큰 박수로 세션 시작하도록 하겠습니다. 네, 안녕하십니까. 저 세션 3의 좌장을 맡은 이베스트 투자증권의 윤승준 상무입니다. 제가 이런 세션에 온 것도 한 3년 만인 것 같고요. 불과 한 3, 4년 전까지는 저도 이제 LP 사이드에서 패널을 많이 발표를 했었는데 이렇게 이제 셀 사이드에서 발표를 하게 되니까 기분이 조금 다른 것 같습니다. 제가 한 3, 4년 전까지는 교직원 공제회에 PE팀 팀장을 했었습니다. 그러면서 지금 아까 세션에 다뤘던 그런 크레딧 상품이나 지금 이번에 다루게 될 PE 세컨더리 관련해서는 투자를 좀 했던 경험이 있어서 오늘 좋은 패널들 모시고 하게 돼서 되게 영광이라고 생각합니다. 먼저 간단하게 올라오신 분들 소개를 간단히 하도록 하겠습니다. Brian, could you introduce yourself? Good afternoon. I'm Brian Ramsey. I'm the president of Littlejohn and Company. We're a middle market buyout shop in North America. 박수 한번 쳐주세요. 여기. 안녕하세요. 저는 파인 자산운용의 김태훈이고요. PE 부분을 맡고 있습니다. 네, 감사합니다. 네, 안녕하십니까. 저는 UTC 인베스트먼트의 김동환 대표입니다. 예, 안녕하십니까. 공무원 연금공단의 백주현입니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 저는 사학연금의 전범식이고요. 작년 11월 달에 조인을 했습니다. 약 6개월 정도 지났습니다. 저는 운이 좋게도 처음에 PE 제도가 올해 만들어진 지 한 20년 정도 되는 걸로 알고 있는데 초기에 운이 좋게 업무에 참석을 했습니다. 그래서 한 4, 5년 하다가 다시 이제 시장을 떠나서 다른 데 있다가 다시 이제 조인을 해보니까 이 양적, 질적 성장들이 너무 많이 발전되어 있는 걸 확인할 수 있었고요. 이번 포럼을 기해서 같이 서로가 동반하고 성장할 수 있는 그런 기회가 됐으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 세 번의 세션의 문을 열어주실 우리 브라이언 램지 대표님의 프레젠테이션이 시작되겠습니다. It's my honor to have a presentation to you. Good afternoon. I'd like to thank our hosts for giving me this opportunity to talk about both the U.S. mid-market buyout asset class as well as an overview of deal market trends in North America. In the private equity world, the mega funds, they get all the headlines and they get lots of dollars from investors. This makes sense. They are the big brands with the biggest funds doing the biggest deals. But mid-market buyouts can play an important role as a core strategy in a private markets portfolio with the potential to improve both diversification and returns. First, a quick introduction to Littlejohn and Company. Littlejohn and Company was founded in 1996. We are investing our 6th middle market buyout fund. The current fund is a little under $3 billion US, and our total AUM is around $8 billion USD. From a sector perspective, everything we do is broadly industrial and has a business-to-business model. We don't invest in healthcare, we don't invest in software companies, consumer, retail, restaurant, etc.
Many of our investors are finding they have a lot of tech and healthcare in their private equity portfolios, and they appreciate the diversification from our industrials and B2B services focus. But what is truly unique about Littlejohn and Company is that we invest in both control buyouts and special situations out of our flagship fund. And we invest using both of these strategies depending on the opportunity set in the market. Now to dive a little deeper into how we invest and what we view as the source of our competitive edge in middle market buyouts, there's our focus, our flexibility, and our willingness to lean into complexity. In terms of focus, I've already mentioned our 30 years of investing in the middle market and our core sectors of industrial growth and B2B services. So what makes us truly unique, though, is our flexibility of our investment strategies and our willingness to lean into complexity. In terms of flexibility, by having the combined control buyout and special situation strategies in our flagship fund, we can do good to great buyouts, we can do corporate carve-outs, we do distress for control, rescue financing, structured equity, et cetera. And we can pivot between these strategies based on the opportunity set, the financial markets in our core strategies. This flexibility allows us to take advantage of major market dislocations like the great financial crisis or COVID, so we can continue to invest and deploy capital when many private equity firms are on the sidelines in risk-off mode. We are truly an all-weather investment firm. And the common thread in all of our investments is our willingness to deal with complexity. We invest in businesses underperforming their peers, with weak management teams, companies without infrastructure for the next level of growth, corporate carve-outs. And so buying into this complexity allows us to buy middle market companies in good sectors at a discount. And then we have 30 years of experience fixing these companies, growing EBITDA, growing margins, and then selling the company at a market multiple. Okay, with introductions out of the way, we can turn to a discussion of the North American mid-market buyout. Let's start with a qualitative discussion about some of the advantages we experience investing in middle market companies relative to large cap buyouts. First, middle market businesses are generally less mature and have more room to grow revenues, margins, cash flows, and returns. We have 30 years of hands-on experience transforming companies using tools and initiatives that can really move the needle, like procurement, pricing, digital transformation, sales force effectiveness. We've got connections with experienced CEOs in these sectors that can come in and immediately transform these businesses. But the inorganic growth opportunity in the middle market is often more impactful than that of mega deals. We have 3 decades of experience doing add-on deals to our portfolio companies. It is not unusual for us to start with a platform of around $30 million of EBITDA and grow to over 100, both through organic and maybe a dozen add-on acquisitions. Businesses with $1 million of EBITDA, $2 million of EBITDA. In a mega cap deal, if you start with $300 million of EBITDA, it's more difficult to move the needle through M&A. Mega deals are also much more reliant on the health of the large cap debt markets to get these deals financed. In particular, the health and appetite of the high yield bond market and the large syndicated bank loan market. Smaller buyouts have more options for financing these deals, like direct lending funds, club lending deals, asset-based financing, and the small to mid-sized bank syndication market. And these are less directly tied to the broader macro and financial market moves. As a result of these dynamics, the deal volumes of mid-market transactions have generally been less volatile than the volumes of large cap mega deals. And so in the mid-market, we have steadier deployment of capital and steadier returns of capital to our LPs. Similarly, the options for exiting a mid-market deal are deeper and more stable. Mid-market PE investments can be sold to dozens, if not hundreds, of larger PE firms. Corporations are also frequent buyers of mid-market companies. At Littlejohn, more than 60% of our exits have been to corporations. But to exit a mega deal, large cap PE firms are often reliant on the IPO market or just a handful of larger private equity funds that can do a deal of that size.
So that's a qualitative view of the advantage of mid-market buyouts. But the real question is, how do mid-market buyouts perform over the long term? These next 2 pages, and I know it's very difficult to see, but the next 2 pages show the vintage year IRR for mid-market buyout funds versus other major private market strategies for the last 20 years. You will see the ranked IRRs for mid-cap buyouts versus large-cap buyouts versus venture capital, real estate, growth equity, infrastructure, etc. Mid-market buyouts are the dark blue boxes with the red outline around them. This is internal data from a well-known consulting firm, so there's not data for every strategy for every year, but you will see that in every year except 2004, mid-market buyouts have outperformed the average of these private market strategies. You will also see that for almost every vintage year, mid-market buyout funds have also outperformed the large cap funds. The large cap buyout strategy is the light blue box on these pages. In the last 20 years, based on this data, mid-cap funds have outperformed large cap funds in every year except 2005, 2012, 2014, and 2018, and that's over the last 20 years. You will also see the large cap buyout performance jump up and down the list of the rankings of these strategies, and mid-market is a much more steady performer. It is important to note that, shown by the data on this page, mid-market buyout is more variable than the mega large cap buyouts. But what is really interesting is that the top quartile and top decile performance of the mid-cap funds is meaningfully higher than the top quartile or the top decile performance of the large cap funds, which means that selecting the right managers in the mid-cap space is very important. So either developing an internal capability for manager selection or working with a good advisor is important. So it's clear that the North American mid-market buyout strategy can be both a good diversification investment and return enhancing for a private markets portfolio. Now we're going to shift gears and talk about the deal environment in North America. We're going to look back at 2023 and also look forward to what's going on in 2024. As everyone in this room knows, deal volume has collapsed last year after a very weak 2022. M&A volume in North America fell to the lowest level since 2013. Private equity distributions to limited partners also fell to the lowest level since the great financial crisis, and the pace of PE deployment fell as well. Clearly, the state of the financing markets was one of the core reasons for the weak deal market. The cost of debt capital rose into the double digits, and LBO volume in turn fell to the lowest level since 2010. But the other critical hurdle to getting deals done in 2023 was this gap between sellers' expectations and buyers' willingness to pay. In 2023, we really did not get an answer to the central seller-buyer debate. If a sector traded for 15 times on average before the interest rate hikes, what's the new normal? Is it still 15 times? Is it 13 times? Is it 11 times? These are very different answers for investors in leveraged buyouts. But there was another dynamic challenging the deal market, even as fundamental as whether a business is worth 15 times or 11 times. The question is 15 times or 11 times what? What was the right level of EBITDA for valuing a business in 2023? Some businesses were hurt by COVID, and we're seeing dramatic rebounds. Other businesses were helped by COVID, and we're seeing those tailwinds fade. These are just 3 quick case studies from our own actual deal flow in 2023. These are disguised cases and demonstrate how difficult it was to figure out what normal was in terms of earnings and cash flow. Case 1, a fastener distributor saw EBITDA triple due to supply chain constraints. In case 2, a commercial roofing service company saw margins increase due to rapid inflation, and they were able to pass on pricing faster than their increase in cost. Case 3 was 2 specialist transportation companies looking to combine, and there was unprecedented tightness in the freight markets worldwide, and they saw revenues and EBITDA explode. So how do you value a business where EBITDA has tripled?
where margins have increased by 40%, or where the unit economics have doubled. But let's bring ourselves back to the present and talk about 2024 and look forward in the deal market as to what we are seeing right now. There are definite signs of life in the North American M&A markets. Starting with the financing markets, the first obstacle we talked about preventing deals from getting done in 2023. After several false starts over the past 2 years, the financing markets are becoming meaningfully more accommodating in the first 4 months of 2024. The broadly syndicated market in the U.S. is back to challenge the nearly $2 trillion of private capital, private credit funds raised over the last 2 years. The volume of financings and dividend recaps for the January to April period in 2024 is the highest for that period on record. CLO formation in 2024 is the highest since before the great financial crisis. Trading levels and loan spreads have tightened nearly to pre-COVID levels. So investor appetite in the loan markets in North America has clearly rebounded. So maybe that's one problem solved, but what kind of progress are we making on the second significant obstacle to getting deals done? How do we get buyers and sellers on the same page so that we can get there in terms of valuations to clear the market? There are signs that pent-up demand, pent-up dynamics on both the sell side and the buy side are hitting the point where deal volumes will just need to bounce back in North America. In terms of sell side pressure, the median hold period for PE companies that were successfully exited in 2023 was over 6 years. The average age of a portfolio company in a U.S. private equity fund is over 4 years. Both of these numbers are statistics at near 10-year highs, or at 10-year highs and near all-time highs. Globally, there are 28,000 private equity-owned companies. Almost 13,000 of these have been held for 4 years or longer. So lots of pressure on the sell side. On the buy side, the record fundraising from 2021 and 2022 has been slow to deploy, and dry powder in private equity continues to swell. And there's been a pretty steady and almost daily drumbeat of sound bites from Wall Street CEOs warning their clients not to get flat-footed when the M&A markets start to turn. While we are seeing these green shoots for deal activity, there are also significant signs of stress in the middle market companies. With the increase in rates, most middle market buyouts have seen a near doubling of cash interest costs. As a result, free cash flows and coverage ratios have deteriorated significantly. Default rates have been on the rise. And even for companies that are able to service their debt facilities, there's only so long that they can manage these increased debt burdens. Over the past 2 years, higher rated companies have been able to refinance and amend and extend their credit facilities, but the proportion of lower rated loans facing a maturity in the next 3 years has been steadily increasing. I won't take a lot of time on this slide, but just to hammer home how critical this dynamic is with rising interest rates on a middle market buyout. There are a lot of numbers on this page, but I'll just summarize. This is an illustrative buyout from 2021. A $100 million EBITDA company is purchased for 12.5 times, and there's 5.8 times leverage on it. That was the average middle market deal in 2021. In the green boxes, when SOFR was 0.5, the base rate was 0.5, this company had $38 million of free cash flow. SOFR has increased to 5.3. This business is basically cash flow break even. It can't deleverage. It can't grow through M&A by using debt for M&A. It's going to have difficulty with organic growth initiatives in the business as well. And at maturity, this company would need to reduce debt by 46% to get back to the free cash flow contemplated by the original buyout. With both signs of life and signs of stress out there, the Littlejohn House view is that we need to be ready for a bifurcated market. There will be the haves. Good companies in good sectors will be the first businesses to see success as the M&A markets recover. Maybe we don't see the 17 times, 18 times, even 20 times EBITDA that we saw in late 2021, but we have already seen a few transactions in hot sectors trade recently in the mid-teens. These companies will also likely
have no problem refinancing and making sure they have the runway for their growth plans, as direct lending funds and CLO investors have a tremendous amount of capital to put to work and are competing for these financings. But given interest rates and economic uncertainty, there will be significant numbers of companies in the have-not category. Buyers and lenders will struggle with complexity. They have never loved complexity, but in a rate environment that is higher for longer, there's a cash flow reality that these companies will have to face. And as I described in my introduction to Littlejohn at the beginning of this discussion, we have our all-weather approach and our ability to pivot to meet the opportunity set that the environment serves up. In our core sectors, we have the creativity and the flexibility that gives us an edge to attack this have-not market in North America. Thank you. 네, 그 브라이언 램지의 발표를 들으셨고요. 제가 봤을 때는 저도 이런 바이아웃 투자를 해봤지만 보통은 한국에서는 라지 바이아웃들에 많이 투자를 하십니다. 근데 보셔서 아시겠지만 이런 미들 마켓 바이아웃들이 생각보다는 그 시장을 아웃퍼폼하는 경우도 많고요. 그다음에 보셨겠지만 그 플렉시빌리티라는 면에서는 되게 좀 특이한 것 같고, 그다음에 뭐 하나 빠뜨렸는데 그 리틀조 같은 경우에는 뭐 국내에서 제일 큰 연기금에서 또 자금을 받고 계신 대로 어느 정도 검증이 된 기관이라고 할 수 있겠습니다. 다음은 우리 김태훈 전무님의 발표를 듣겠습니다. 네, 안녕하세요. 파인자산운용의 김태훈 전무입니다. 저는 포트폴리오 재구성, PE와 세컨더리 쪽에서 주로 구조조정이나 스페셜 시츄에이션 케이스 등에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 네. 지금 현재 국내 상황에는 스페셜 시츄에이션 상황이 이제 도래하고 있습니다. 그래서 우리나라 같은 경우에는 IMF나 리만 뭐 이런 경우도 이제 경험을 했기 때문에 그런 경험을 바탕으로 해서 성과를 도출할 수 있는 포트폴리오를 재구성하는 것들이 좀 필요하지 않나 하는 생각을 갖고 있습니다. 특히 이제 스페셜 시츄에이션 케이스는 아까 리틀존에서도 말씀을 드린 것처럼 여러 가지 이제 상황들이 발생할 수가 있는데요. 구조조정도 있을 수 있고, 아니면 지배구조 개선들이 있을 수 있고, 여러 가지 이제 발생을 할 수가 있습니다. 그래서 그런 쪽에 좀 특화된 전략을, 포트폴리오 구성 전략을 이제 발휘하면서 여러 가지를 할 수 있지 않을까 하는 생각을 갖고 있습니다. 구조조정 시장과 관련해서 좀 말씀을 드리면은 이 포트폴리오 재구성하거나 아니면 이렇게 세컨더리 같은 경우에는 뭐 에쿼티를 이제 세컨더리로 인수를 하다든지 아니면 뎁 사이드에 있는 뎁 자산을 이제 인수하는 경우들도 있습니다. 요 전에 오전 세션에서 말씀을 드린 것들은 PDF 같은 경우는 사모대출 시장 같은 경우는 있었지 않습니까? 그랬을 경우에 거기서 나오는 대출 채권이나 이런 것들도 인수할 수도 있습니다. 그래서 구조조정 시장에서는 기본적으로 부실채권을 금융기관들이 이제 대출을 한 부실채권을 인수를 함으로 인해 가지고 그 구조조정을 스타트하게 됩니다. 그래서 국내 구조조정 시장을 잠깐 말씀을 드리면은 잘 아시겠지만 한계 기업들이 이제 많이 증가가 되고 있는 상황이고요. 그다음에 이제 PF 부실채권들이 많이 증가가 되고 있습니다. 특히 이제 PF 부실채권이 증가되는 경우에 있어서 아직 우리나라가 이 PF 부실채권에 대한 세컨더리 마켓이 열리지 않은 상황입니다. 그 이유는 정책 당국에서 각 금융기관들에게 여러 가지 이제 PF 관련해서 충당금이나 이런 거를 충분히 쌓으라고 작년부터 이제 가이드를 이제 제시를 하고 올해 6월 달에 또 점검을 할 예정이지만 아직 금융기관들이 충격을 흡수할 만한 충분한 충당금이 쌓여지지 않았다고 판단을 하는 것 같거든요. 그렇기 때문에 그런 것들이 이제 충분히 쌓여지게 되면은 그들도 금융기관들도 자산을 매각을 해서 좀 정리를 해서 다시 재고조화하지 않을까 하는 생각들을 갖고 있습니다. 그래서 그런 걸 대비하기 위해서 정책 당국에서는 PF 구조조정 관련한 펀드들을 만들고 있고, 주로 어떤 일부 건설사들 같은 경우에는 그런 펀드에 출자를 해서 새로 나올 수 있는 자산들을 인수를 해서 투자를 하려고 준비를 하고 있는 것 같습니다. 그리고 법적으로는 지금 구조조정과 관련해서는 법이 잘 세팅이 되어 있고요. 특히 기업구조촉진법이 이제 연장이 됨으로 인해 가지고 지금 태형건설 같은 경우에도 서포팅을 하고 있는
상황입니다. 그래서 그 비클을 이용해서 법적인 태도를 이용해서 건설사 여러 가지 이제 회사들이 지금 활용을 하고 있는 상황입니다. 반면에 이제 이런 구조조정 마켓, 스페셜 시츄에이션과 관련된 구조조정 마켓에서는 자금 조달이 상당히 좀 어려운 상황입니다. 왜 그러냐면 아직까지 우리나라 이제 여기 이제 LP 분들께서도 많이 오셨지만 그쪽에서 이제 약간 선입견 같은 것들이 있습니다. 그쪽 구조조정 마켓에 투자를 하게 되면은 수익이 과연 잘 올릴 수 있을 것이냐 하는 어떤 의구심 같은 것들이 있습니다. 그래서 이제 저희 파인 자산 운용 같은 경우에는 그 자동차 전동화를 추진하려고 하는 업체에다가 그 2019년도에 이제 그 재무안정 PF를 만들어서 투자를 해서 아주 성공적으로 잘 엑시트를 한 경험이 있습니다. 그래서 분명히 구조조정 마켓에서도 그 기회를 잘 만들고 구조화를 잘 하면은 충분히 성과를 낼 수 있다라는 말씀을 드리고요. 원래 이런 스페셜 시츄에이션 펀드에 그 IMF 때 많이 활약을 했던 뭐 골드만삭스라든지 뭐 이런 데들은 그런 쪽으로 이제 펀드를 일찌감치 만들어 가지고 한국의 여러 기회들을 잘 잡아서 성공적으로 이제 투자를 한 바 있습니다. 최근에 MBK 같은 데서도 스페셜 시츄에이션 그 펀드를 만들어서 투자를 이제 하고 있는 상황이고요. 그래서 분명히 이런 쪽에서도 구조화를 잘 하고 좋은 기회를 만들면은 될 수 있다라는 말씀을 드립니다. 그래서 그 다음 페이지를 말씀드리겠습니다. 그 구조조정 분야 현황을 말씀드리면 우리나라에서는 다른 이제 펀드들에 비해서 그 펀드 규모가 그렇게 크지 않은 상황입니다. 그래서 이런 쪽으로는 그 시장에 대한 수요나 이런 것들은 충분히 많이 있는데 어떤 전문성이나 이런 것들이 좀 결여되고 아직 금융기관들이나 뭐 출자자들의 어떤 그 인식이나 이런 것들이 조금 충분치 않아서 많이 그 활성화되지 않고 있는 상황입니다. 그렇지만 이제 다행스럽게 뭐 2015년에 원래 유한코는 이제 2009년도에 만들어진 기관인데 2015년도부터 이제 구조조정 관련 기능을 이제 추가를 해서 기존의 부실채권 거래 외에 구조조정 그 관련한 그 코퍼레이트 리스트링 관련한 부서를 이제 신설을 해서 투자를 이어오고 있습니다. 그래서 그 이후에 한국성장금융에서 그 정책자금을 활용을 해서 재무안정 PF들을 런칭을 하고 있는 상황이고요. 그래서 지금은 한 7조에서 8조 정도의 이제 전체 구조조정 시장에서 운용이 되고 있습니다. 이런 것도 이제 일종의 스페셜 시츄에이션 펀드라고 이야기를 할 수가 있습니다. 뭐 여러 가지 이제 펀드들 중에서 뭐 그로스 펀드도 있고 아까 리틀 존에서 이제 설명하신 그 바이아웃 펀드들도 있지만 이런 스페셜 시츄에이션도 여러 가지 이제 케이스들이 있을 거고 펀드가 이제 조성이 되면은 뭐 불채권을 인수를 한다든지 아니면 어떤 특정한 케이스에 이제 레스큐 파이낸싱을 한다든지 여러 가지 이제 케이스에 따라서 어떤 그 기업의 그 당면한 스페셜 시츄에이션에 따라서 맞춤형으로 그 펀드를 그 구성할 수 있기 때문에 투자를 할 수 있기 때문에 그 상당히 플렉서빌리티가 높다고 생각을 하고 있습니다. 이럴 때 이제 요 전 세션에서 설명을 드린 그 PDF 프라이빗 뎨 펀드 같은 경우도 같이 활용을 해서 그 충분히 투자를 할 수가 있습니다. 왜냐하면은 일반 금융기관 같은 경우에서는 접근하기 어려운 분야의 투자를 이 에쿼티 사이드의 스페셜 시츄에이션 펀드가 이제 에쿼티 사이드로 받쳐주고 그 다음에 위에 뎨 사이드에서는 그 PDF들이 이제 들어가면서 구조화를 할 수 있는 그 상황이 발생을 하게 됩니다. 그 구조조정 분야 전망은 뭐 말씀드린 것처럼 지금 이제 막 커지고 있다고 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 이제는 이제 우리 한국의 여러 이제 출자자들이나 인베스터들이 LP 분들이 좀 학습 효과가 많이 생겼습니다. 최초에 IMF 이후에 저희가 이제 부실채권을 투자하자고 여러 LP 분들한테 설득을 하러 다녔을 때는 그 부실한 거에 왜 투자를 하냐라고 이제 하셔가지고 투자를 집행을 하시지 않은 경우들이 많이 있었거든요. 근데 이제 2000년대 후반에 그런 부실채권 관련한 상당히 론스타나 이런 데들이 수익을 많이 벌어가는 거를 확인하고 나서 상당히 이제 그 이후에 부실채권 펀드들의 LP 분들이 투자를 많이 하셨는데 이제는 그거를 이제 스펙트럼을 좀 더 확장을 해서 이런 구조조정 쪽도 충분히 수익을 낼 수 있는 역량이 이제 생겼고 그런 성과도 이제 발생을 하고 있으니까 이런 마켓이 이제 확대가 되는 상황에서 충분히 검토를 해보실 수 있다는 말씀을 드립니다. 그 이야기는 결국은 그런 자산들을 시장가보다 스페셜 시츄에이션이 발생을 했기 때문에 싸게 살 수 있는 가능성이 생기고 이게 이제 어떤 턴어라운드 과정을 거치면 정상적인 궤도에 올라가게 되면 그 차액은 업사이드로 충분히 확보를 할 수 있는 상황이기 때문에 그런 거에 대해서는 같이 공유가 필요하다라고 말씀을 드릴 수 있겠습니다.
그래서 이런 관련해서 구조조정 분야의 이제 이슈화에 대해서 이제 말씀을 드리겠습니다. 여기 이제 4개의 박스를 제가 이제 만들었는데요. 그래서 처음에는 어떤 투자와 관련해서 스페셜 시츄에이션이 발생한 업체든지 아니면 사업장이든지 이런 거 관련해서 투자 구조화가 필요한 상황입니다. 아까 이제 모두의 이제 PF 사업장들 말씀을 드렸지 않습니까? 지금 현재 그 PF 사업장들의 문제가 뭐냐면은 PF 사업장에 대한 대출이 브릿지든 본 PF든 다 나갔는데 그게 결국은 땅을 비싸게 사고 그 다음에 공사비가 많이 올라가고 분양가는 여러 가지 규제나 이런 것들 때문에 충분하지가 않고 상가는 또 그 펀딩을 위해서는 상가가 그 좋다는 거를 이제 나타내야 되기 때문에 그 사업성 검토 자체가 약간 적절하지 않은 케이스에서 그 대출이 나간 경우들이 있었습니다. 근데 그런 것들이 이제 각 금융기관들이 충당금을 제대로 쌓음으로 인해 가지고 충분히 쌓음으로 인해서 그 대출 채권을 그 금융기관에서 그 사업장 가지고 할 수 있는 게 아니라 그거를 이제 매각을 하게 되면은 그런 그 대출 채권을 사게 되면은 그 땅값이 이제 싸지게 되는 효과가 발생을 하거든요. 그러면은 공사비나 아니면 이런 것들이 이제 그대로 있다 손치더라도 가장 그 사업성에 그 직접적인 영향을 미쳤던 땅값이 한 30-40% 이상 어저스트가 되는 상황이기 때문에 그 분양성이 충분히 나올 수 있다라고 저희는 생각을 하고 있습니다. 그런데 모두에서 말씀드린 것처럼 아직까지 이런 그 충당금 이런 것들이 충분히 안 쌓여져 있기 때문에 금융기관들이 아직 스스럼 없이 던지지 못하고 있다 이런 말씀을 드립니다. 그래서 그런 구조화가 필요하고요. 그래서 그런 전문 구조화를 할 수 있는 전문 투자자나 이런 것들이 이제 쭉 많이 이제 생겨나고 있습니다. 아까 말씀드린 유안코라든지 뭐 저희 회사도 그렇고 여러 이제 그 부실채권 투자하는 아니면 이제 전문 구조조정 업체들이 이제 그 GP들이 생겨나고 있는 상황입니다. 그리고 이런 것들이 결국은 다수의 이해관계자의 이제 이해를 조정을 해야 되는 상황입니다. 그래서 결국은 아까도 말씀드린 것처럼 이런 이해관계자에 있어서 그 세컨더리 마켓이 활성화되기 위해서는 좋은 자산을 더 높은 프리미엄을 받고 매각을 할 수 있는 거래가 할 수 있는 그런 쪽의 마켓도 당연히 있을 것이고요. 이런 디스트레스 에셋에 대한 세컨더리 마켓도 당연히 이제 활성화가 돼야 되는 상황입니다. 그래서 아까 이 리들존에서 이제 말씀하신 그 어떤 포트폴리오 차트 있지 않습니까? 거기 보면 디스트레스 에셋이 아주 높지도 않고 아주 낮지도 않은 중간 정도 되는 수익률을 쭉 꾸준히 그 한 20년 동안 있었다는 그 통계 자료를 확인하실 수 있을 겁니다. 그래서 그런 것들도 충분히 그 검토를 하실 필요도 있겠다라는 말씀을 드립니다. 그래서 이런 것들이 다 종합적으로 합쳐지면은 그 외부 투자도 가능하지 않을까 하는 생각을 갖고 있습니다. 그래서 예를 하나 들어보겠습니다. 이제 자동차 부품사 같은 경우에는 저희 같은 경우에는 자동차 전동화에 준비하는 회사에 아무도 투자를 하지 않을 때 저희가 투자를 해서 성공적으로 엑시트한 그 사례가 있었습니다. 그 테슬라 관련한 그 회사인데요. 테슬라에다가 이제 납품하는 회사에다가 투자를 했었는데 2019년 당시에는 여러 이제 국내 LP 분들께서 테슬라에 대한 성공 가능성에 대해서 이제 좀 회의감을 많이 가지셨었습니다. 근데 저희는 그 당시에 전기차나 전동화에 관련해서는 이렇게 갈 수밖에 없는 이제 대세다 이런 말씀을 생각을 갖고 이제 투자를 이제 주도를 해서 잘 한 상황이고요. 그런데 현재 그 이후에 한 4-5년, 5-6년 이제 지난 현재 상황에서는 그 전동화와 아니면 내연기관 이 사이에서 많은 이제 부품사들이 좀 어려움을 겪고 있습니다. 이미 그런 거에 대한 과실을 충분히 섭취를 한 현대나 기아차, 완성차들은 상당히 좋은 아웃퍼폼한 성과를 지금 내고 있는데 거기에 이제 그 생태계를 조성하는 여러 밑에 부품사들은 선택받지 못한 부품사들은 지금 상당히 어려움을 겪고 있습니다. 물론 현재 전기차 마켓 자체가 조금 이제 여러 가지 이제 사유에 의해서 그 활성화가 좀 덜 되는 경우가 있고 그래서 이제 그 내연기관 관련한 부품사들도 아직까지는 좀 어느 정도 좀 갈 수가 있지만 향후에는 결국은 대부분이 이제 전동화가 된다고 하면은 수많은 그 부품사들은 뭐 1차, 2차, 3차 부품사들은 정리가 될 수밖에 없는 상황입니다. 그래서 그런 거에 대해서 뭐 민간 차원에서 이제 좀 구조조정이 필요하지 않을까 하는 생각을 가지고 이런 방표들을 만들어 본 거고요. 그래서 그러려면은
저희가 이제 만나는 뭐 1차 벤더나 2차 벤더 전동화에서 소외된 그 회사의 사장님들을 만나보면은 자기는 제발 지금 상태에서 그만하게 해줬으면 좋겠다라고 이제 하소연을 하시는 분들도 계십니다. 다만 그분들이 다 빚보증을 쓰고 뭐 그랬기 때문에 그런 부분은 어떻게 그분들을 좀 자유롭게 해드릴 수 있는지 이런 거에 대해서는 좀 사회적인 고민이 필요한 거라고 생각을 하고 있습니다. 그래서 이런 그 한계 산업이 많이 발생을 하고 있습니다. 이제 지금 비단 저는 이제 이런 그 자동차 부품사에 대해서도 말씀을 드렸지만 이 바이오 섹터에 대해서도 지금 그 어려운 바이오텍들이 많이 발생을 하고 있습니다. 그 기술투자 상장으로 뭐 여기에는 제가 이제 구체적으로 적지는 않았지만 기술투자 상장으로 IPO가 된 바이오텍들이 어떤 그 기술투자 상장의 조건을 맞추지 못해서 지금 상당히 추가 펀딩이 이루어지지 않아서 어려움을 겪고 있는데 그중에 그들이 이제 그 진행하고 있는 파이프라인들 중에서 뭐 그게 10개다 하면은 2-3개는 분명히 좋은 것들이 있을 수 있거든요. 그런 데들은 그런 것만 또 셀렉트 해가지고 별도의 회사를 하나 만들어서 파이프라인 이전을 할 필요가 있지 않을까 하는 생각도 갖고 있습니다. 뭐 IPO 돼 있는 회사는 그런 식으로도 이제 조달이 가능한데 IPO가 안 된 바이오텍들은 현재 상당히 어려움을 많이 겪고 있습니다. 그래서 그런 데들도 어떻게 보면은 이제 그 섹터 그 전용 펀드를 좀 전문 기관들하고 만들어 가지고 그런 업체들을 좀 그 구조 조정을 하면서 좋은 기회를 만들어낼 수 있지 않을까 하는 생각들을 갖고 있습니다. 그래서 이 자동차 부품이나 아니면 건설이나 아니면은 이런 바이오나 이런 분명히 이제 그 섹터가 괜찮다 손치더라도 그 중에서도 뭐 구조조정이 필요한 것들이 있으면은 거기는 약간 정책기관의 이제 출자나 이런 것들을 받아서 할 수 있는 그 기회는 분명히 스페셜 시츄에이션 케이스로 있다고 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 여기까지 이제 저희가 준비한 그 내용을 쭉 말씀을 드렸고 지금 이제 뒤에 패널 토론에서 조금 더 구체적으로 말씀드리겠습니다. 감사합니다. 네, 전무님 수고하셨고요. 역시 그 리틀존의 전략하고 비교해 주신 점이 상당히 도움이 많이 됐던 것 같습니다. 이번에는 계속 이쪽 순서로 했었는데 이번에는 반대편 순서로 아까 했던 대로 간단한 그 기관들 소개랑 전략 그리고 이제 아마 좌중들이 제일 궁금해하실 게 뭐 올해 계획 같은 게 궁금하실 텐데요. 그런 거 위주로 좀 더 설명해 주시면 감사하겠습니다. 네, 안녕하세요. 사학연금의 전범식입니다. 저희 기금이 이제 저희는 그 장기 투자, 그다음에 단기 투자 이렇게 이제 두 가지로 나눠져 있습니다. 그래서 그 전략적 자산 배분은 5년 단위로 저희가 하고 있고, 그러니까 전술 단위로 1년 단위로 계속 이제 수정해 나가는 이런 방식인데, 저희가 그 전략적 자산 배분을 할 때 고려하는 사항이 주로 세 가지입니다. 첫 번째는 좀 장기적 관점에서 좀 그 시각을 좀 보는 시각입니다. 왜냐하면 그 경제도 마찬가지고 투자도 마찬가지고 단기, 중기, 장기 이런 사이클이 있을 텐데요. 이 단기에 집중하다 보면 어떠한 한 자산에 또는 쏠리면 현상들이 발생을 많이 하는 경우가 많이 있었습니다. 그래서 이런 장기적 관점에서 투자를 저희가 많이 보려고 하고 있고요. 그다음에 그 각 기금이 갖는 아마 특성들이 좀 있을 겁니다. 그 보험사나 공제나 연기금들이 각각 특성들이 다르기 때문에 그 각각 있는 특성들이 있고, 또 저희 같이 부분 적립 방식으로 하는 그 연기금에서는 그 상당히 이제 이쪽이 고려 사항이 상당히 중요하다고 생각합니다. 그래서 이 기금이 지금 성장기냐 성숙기냐 이런 단계에 따라서 이렇게 완전히 그 자산 배분 방향이 달라지는데, 저희 사학연금도 이제는 이제 거의 성장기 막바지에 있는 현재 이런 상황입니다. 그 세 번째는 그 빈티지가 상당히 중요하다고 판단하고 있습니다. 그래서 한 전략이 세워지면 그 전략에 대해서 꾸준하고 지속적인 이제 투자를 하려고 하고 있습니다. 저희의 그 지난 5년 동안의 그 전략적인 방향은 조금 안정자산인 그 픽스드 인컴을 좀 줄이고, 그다음에 위험자산인 데트 투자와 주식을 좀 확대하는 방향으로 계속 이루어지고 있습니다. 그래서 현재는 데트 투자가 한 24%, 그다음에 채권이 37%, 주식이 37% 이렇게 돼 있고, 전체적으로 해외 비중이 한 40% 정도 지금 되고 있는 상황입니다. 그 대체 쪽에 관련해서는 좀 구체적으로 말씀드리면 현재 24%에서 2027년까지 한 27%까지 저희가 지금 그 비중을 확대하려고 이렇게 계획을 하고 있습니다. 그 대체 투자 내에서에 보면 이제 저희가 그 에셋 클래스를 세 가지로 나누는데, 첫 번째가 프라이빗 에쿼티 VC, 그다음에 인프라 SOC 부동산으로 나누어지고 있고, 프라이빗 에쿼티 VC가 한 40%, 그다음에 나머지가 부동산하고 인프라 이렇게 나눠져 있습니다.
올해에 저희가 좀 관심 갖고 있는 부분은 이제 세컨더리하고 그다음에 크레딧 쪽에 관심이 많습니다. 왜냐하면 저희가 지금 갖고 있는 이제 가장 고민 중에 하나고 좀 고려할 사항이 뭐냐면 이제 작년 올해 들어서 이제 투자금이 계속 해수가 지연되는 문제가 있고 그다음에 그래서 신규 자금 펀드가 좀 규모가 축소되는 그런 문제가 있고요. 그다음에 기존에 커밋했던 것들이 이제 과거 2년 동안 좀 집행이 덜 되면서 이런 드라이 파우더가 좀 증가되는 이런 문제들이 좀 있습니다. 그리고 기존에 이제 아무래도 저금리다 보니까 주로 이제 에코티 베이스의 투자가 좀 많이 이루어져 있고요. 그래서 이런 점을 좀 보완하고 또 최근에 또 마침 또 금리도 좀 단계도 높아졌고 해서 이런 크레딧이나 또는 세컨더리 쪽에 좀 관심이 더 많습니다. 특히 이제 세컨더리 중에서 제가 좀 관심 갖고 있는 부분이 이제 PE하고 이제 PD가 있을 텐데요. 저는 이제 PD의 세컨더리 쪽에 저는 좀 관심이 조금 더 집중을 하려고 하고 있습니다. 이유는 이제 뭐 세컨더리가 갖고 있는 여러 가지의 장점이 있을 겁니다. 뭐 오전 섹션에서 말씀을 드렸지만 뭐 제이콥 효과라든가 그다음에 분산 효과라든가 뭐 여러 가지 있을 텐데 제가 갖고 있는 생각에서는 아직 이제 프라이빗 뎃 쪽의 세컨더리는 아직은 초기 시장이고요. 그리고 기존에 이제 계속적으로 보고 있으면 이제 발행 시장이 커져서 투자 기간이 끝나는 한 3, 4년 되면 이제 그 다음부터 이제 그 세컨더리 쪽의 시장이 커지는데 이런 프라이빗 뎃 시장도 지금은 초기지만 이런 것들이 앞으로 성장에 좀 기여할 거라 보고 있고 특히 프라이빗 뎃의 세컨더리 시장에서의 특징이 짧은 듀레이션 같습니다. 그래서 할인된 가격으로 사와서 조기에 상환시키고 재투자할 수 있는 이런 것들이 프라이빗 에코티 세컨더리에 비해서 상당히 좀 장점이 있을 것 같아서 올해는 이런 쪽에 좀 관심이 더 가지고 하려고 그렇게 하고 있습니다. 추가적인 사항은 나중에 또 말씀드리도록 하겠습니다. 예, 공무원 연금에 대해서 간단히 소개해드리겠습니다. 기본적으로 뭐 연기금이기 때문에 앞서 말씀하신 4학년 연금과 비슷하게 뭐 5개년 단위의 중장기 전략에 따라서 자산 배분 목표를 정하고 전통 자산과 대체 자산 간의 비중을 맞추어서 투자하고 있는 접근 방식은 거의 동일한 상황이고요. 다만 저희는 앞서 말씀하신 대로 기금의 성장기를 지나서 축소 단계 또는 정체 단계에 접어들고 있기 때문에 그만큼 기금의 규모가 적은 수준이고 또한 유동성에 대한 니즈가 많이 큰 상황을 갖고 있습니다. 이런 기금의 특성이 여러 가지 이제 자산의 배분에서 투자할 때 다 반영이 되어서 투자를 하고 있는데요. 대체 투자에 국한해서 보면 그런 기금의 특성을 반영해서 저희는 전통적으로 세컨더리에 대한 투자 비중이 많이 해왔고 또한 랜딩 쪽에도 지속적으로 출자를 해왔습니다. 저희 전체적으로 보면은 주식 채권 대체가 각 3분의 1 정도의 비중을 차지하고 있고 현재 대체 투자 비중은 한 30% 내외인데 5개년 단위로 봤을 때 한 35% 일부 플러스 알파 정도의 확장할 계획을 가지고 있습니다. 세컨더리 관련해서는 뭐 여러 가지 장점이 있습니다. 여러 가지 저희가 아무래도 분산 투자의 장점이 있고 또 회수가 조기에 발생하기 때문에 저희 유동성의 니즈가 높은 저희 기금에 적합한 투자처라고 저희는 판단을 하고 있고요. 다만 앞서 발표도 하셨지만 세컨더리 마켓이 국내에는 활성화가 되어 있지 않기 때문에 그동안은 대부분 다 해외 세컨더리 위주로만 투자를 해왔고 국내 시장에서 세컨더리 이런 투자 비클이 좀 더 활성화가 된다면 저희도 적극적으로 투자할 의향은 가지고 있습니다. 아울러서 랜딩 쪽도 마찬가지로 계속적으로 참여 기회를 보고 있고 국내 해외 가리지 않고 뭐 랜딩의 기회는 계속적으로 적극적으로 알아보고 있는 단계입니다. 추가적으로 이런 세컨더리와 랜딩을 저희 PEF 쪽에서는 PDF나 PF 쪽에서는 핵심 자산으로 설정을 하고 추가적으로 자산 투자 다변화를 위해서 다른 여러 가지 전략들을 추가적으로 계속적으로 편입을 해오고 있습니다. 작년 같은 경우에 뭐 해외 바이아웃, 순수 바이아웃 또 뭐 그로스 전략도 일부 편입을 했고요. 또 부동산 쪽에 있어서 그동안에 지분 투자만 해왔다면 부동산 지분 투자도 국내 해외 시장 공이 다 신규로 출자를 약정을 진행을 했었습니다. 올해 같은 경우에는
저희가 국내 사모펀드에 대한 출자가 2019년이 마지막이었습니다. 그래서 빈티지 관리를 위해서 어느 정도 지금 약정된 자금의 그 소진이 다 끝나가기 때문에 올 상반기, 하반기를 지나면서 바이아웃 쪽으로 출자를 할 계획이 있고요. 앞서 발표하신 것과 마찬가지로 저희도 그 바이아웃 국내 바이아웃에 있어서는 메가 펀드보다는 좀 더 그 미들 마켓 쪽으로 좀 더 중심을 많이 맞춰 놓은 상태입니다. 그동안 보면은 최근에 들어서 특히 대형 PEF에 대한 출자가 집중되는 경향이 많아지고 있는데 뭐 그런 것에서 벗어나서 이 변화되는 환경, 시장 환경, 여러 가지 거시 환경 이런 걸 감안했을 때 중소형 또는 그 기존의 뭐 어떤 차입 매수 전략에 벗어난 다양한 전략에 대한 중소형사들에 대한 기회를 주는 것이 좀 더 유리하다고 판단이 되고 있습니다. 특히 뭐 금리 상황이 계속적으로 높아지고 있는 상황에서 아무래도 미들마켓 쪽으로 가게 되면 여러 가지 기업의 규모도 적고 또 그러니까 투자 딜 소싱에도 유리한 측면이 있고 또 회수하기도 유리한 측면이 있고 뭐 시장의 구조상 멀티플도 조금 더 밸류에이션 상에 조금 더 유리한 측면이 있기 때문에 그런 시장의 상황도 감안해서 또 저희의 가지고 있는 포트폴리오의 구성을 감안했을 때 미들마켓 전략으로 좀 더 확장할 계획을 가지고 있습니다. 다만 저희가 우려하고 있는 점은 그 PF 투자에 있어서 과연 그 과거와 같이 계속적으로 상당히 눈부신 그런 성과를 저에게 제공할 수 있겠느냐에 대해서는 다소 좀 보수적인 시각을 가지고 있습니다. 보수적이라고 하는 거는 저희가 뭐 아무래도 기대 수익률이 이 자산 가능한 데 있어서 상당히 중요한 역할을 하게 될 텐데요. 그런 점에 있어서 조금 더 눈높이를 낮춰서 접근을 하고 있다 이렇게 말씀을 드리겠고요. 특히 이렇게 뭐 금리 상황이 어떻게 될지는 정확히 누구도 모르는 거지만은 대부분 공감하고 있는 것들이 과거같이 이제 그 제로 금리 상황으로 쉽게 돌아가지 못할 것이다 라는 것입니다. 그런 것을 이제 뭐 여러 가지 그 상수로 놓고 봤을 때 과거와는 달리 PEF 업계에서도 잘하는 기관과 못하는 기관의 편차가 상당히 커질 것이고 그런 GP들에 대한 선별 능력이 상당히 중요해질 것 같다 이렇게 좀 말씀을 드리겠습니다. 예, 저희 그 UTC 인베스트먼트는 90년대 후반에 기업 구조 조정 그리고 이제 그로스 캐피탈을 위주로 한 투자를 위주로 하는 이제 회사를 출범을 했고요. 2015년도부터 벤처 캐피탈 이제 벤처 투자하는 블라인드 펀드들을 만들면서 벤처 투자 자산을 늘려왔습니다. 그래서 지금 기준으로 저희는 이제 벤처 캐피탈 자산이 한 60% 그리고 그로스 캐피탈 PE 자산이 한 40% 되는 그래서 VC와 그로스 캐피탈 투자를 같이 하는 이제 하우스고요. 뭐 최근 들어서는 세컨더리 펀드에 대한 관심이 되게 많아지고 있는 것 같습니다. 지금 세션의 뭐 제목 중에 하나인 것처럼요. 보시면은 이제 시장에서 그 이제 시중에 금리가 올라가기 시작한 한 22년부터는 좀 규모는 작지만 민간 자금 위주로 구성된 세컨더리 펀드들이 블라인드 프로젝트 각각 다 만들어지기 시작을 했고요. 그 다음에 이제 작년부터 시작해서는 이제 정책 자금도 투입된 좀 중대형 규모의 세컨더리 펀드가 많이 만들어지고 있습니다. 그 올해 1분기, 2분기에도 이미 결성된 그리고 이제 결성을 앞두고 있는 뭐 2, 3천억 규모의 세컨더리 펀드가 계속 대기 중이고요. 근데 이제 보시면 21년 하반기, 22년 초부터 금리 인상된 이후부터 이제 세컨더리 펀드의 투자에 대한 기대는 많아졌는데 그리고 이제 펀드도 조성이 되고요. 그 이후에 지금까지 실질적인 투자는 기대보다 뭐 많이 이루어지진 않고 있습니다. 그 이유를 몇 가지 말씀드리면 이제 세컨더리 펀드의 셀러는 주로 이제 벤처 캐피탈이 많고요. 그다음에 바이어는 VC도 있고 그다음에 이제 그로스 캐피탈 PE, 그다음에 자산운용사나 증권사에서 참여자가 좀 더 다양하게 있습니다. 근데 이 뭐 기대에 비해서 이제 딜이 좀 덜 된 부분을 좀 말씀드리면 21년, 22년도에 만기가 들어오는 펀드들은 보통 이제 1년 내지 2년 정도 연장을 좀 많이 해왔습니다. 그래서 이제 기대 밸류에이션보다 엑시시 좀 기대 밸류에이션보다 떨어진 이런 포트폴리오들에 대해서
펀드 만기를 연장하면서 좀 시기를 좀 미뤄왔는데요. 대부분 이제 올해 내년에는 이제 추가적으로 펀드 만기 연장이 되기 어려울 거기 때문에 이제 작년 올해 만들어지는 세컨더리 펀드들의 아마 기대 수준을 좀 낮춰가지고 좀 엑싯을 많이 하지 않을까 좀 생각을 하고 있습니다. 그래서 뭐 결론적으로 말씀드리면은 한 2015, 16년쯤에 많이 만들어진 펀드들이 지금 이제 청산을 할 시기가 다가왔고요. 그다음에 이제 펀드 만기 연장이 이제 막바지에 다다르면서 아마 그 딜에 셀러로 많이 나올 것 같습니다. 그래서 제 생각에는 올해 하반기 그다음에 내년 상반기에는 세컨더리 딜의 결성이 아니라 이제 딜이 많이 이루어지지 않을까 생각을 하고 있습니다. 저희 파인 자사운용 같은 경우에도 이제 초창기부터 저희 관계회사인 파인 파트너스와 함께 이제 세컨더리 마켓이나 이런 쪽에 상당히 많은 딜을 해왔습니다. 그래서 이제 아까 발표 때도 제가 말씀드린 것처럼 에쿼티 사이드 이제 세컨더리 딜이나 뎁 사이드의 세컨더리 딜이 이제 크게 두 가지가 나눌 수가 있는 거고요. 그다음에 뎁 사이드의 세컨더리 딜 위주로 저희는 이제 약간 디스트레스 자산 위주로 이제 많이 해왔습니다. 그래서 에쿼티 사이드 쪽은 이제 뭐 VC나 아니면 PE들이 이제 투자를 하거나 PE에 이제 출자한 LP들이 특히 이제 국내 같은 경우에는 이게 매각을 하거나 이제 약간 기대 수준을 낮춰가지고 이제 엑시트를 해야 되는데 그러지 않고 그냥 끝까지 가는 LP를 교체를 한다든지 아니면 펀드 연장을 해서 그런 경우들이 상당히 많았고요. 그다음에 이제 뎁 사이드 같은 경우에는 아까 이제 저희 두 분의 CIO님들께서도 말씀하셨겠지만 국내에서는 그런 은행들이 이제 처음에 랜딩을 해주거나 아니면 뭐 여기 공대회들이나 이런 데서 회사채를 인수하거나 공공채를 인수한 거를 시장에 이제 던지거나 그런 경우들이 거의 없기 때문에 그쪽에서는 주로 이제 이 부실채권 쪽으로 이제 거래가 많이 이루어졌고요. 또 한편으로는 이제 해외에서 그 국내 기관들이 해외에서 그 USD로 이제 펀딩을 했을 경우에 그 USD 펀딩을 그 회사채를 이제 USD로 받은 그 해외 기관들이 그 국내 기업의 어떤 크레딧에 영향을 미치면은 그거를 이제 해외에서 많이 던진 케이스들이 꽤 있습니다. 근데 그런 것들을 이제 해외 홍콩이나 싱가포르나 이제 미국에 있는 그 투자자들이 이제 인수를 해다가 그 투자를 한 경우가 있습니다. 근데 대표적인 케이스로 이제 항공기 리스 채권 같은 경우에는 그런 것들이 이제 많이 발생을 했었습니다. 이제 아시아나가 좀 어려워지다 보니까 아시아나의 항공기 리스 채권을 이제 대출을 해준 해외 기관들이 아시아나의 크레딧의 이슈가 계속 생기니까 뭐 그거는 이제 그들의 포트폴리오 관리 차원에서 이제 많이 던졌고요. 그걸 들고 이제 홍콩에 있는 그 스페셜 시츄에이션 펀드들이 많이 인수를 해가지고 상당히 많은 업사이드를 누렸고요. 지금은 이제 정상화가 됐지만 HMM 같은 경우에도 과거에 이제 그 구조조정 과정에 있었을 때 그 선박 그 채권들을 상당히 많이 이제 해외에서 거래가 됐고 그 채권들을 산 그 기관들이 상당히 그 국내에서 그 구조조정 과정을 지켜보면서 업사이드를 많이 그 누린 경험들이 있습니다. 그래서 그런 차원에서 지금 보면은 재밌는 현상들이 발생을 할 수가 있을 것 같고요. 근데 저희도 이제 그런 쪽에 이제 좀 포커스를 해서 해외 기관들하고 같이 얼라이를 해서 국내에서 그 상품을 만들어서 이제 그 펀드를 만들려고 이제 노력을 하고 있는 상황입니다. 그래서 여러 가지 이제 기회들이 뭐 한 IMF 때부터 지금까지 오면서 상당히 이제 많은 학습 효과들이 있었습니다. 그래서 국내에 뭐 GP들이나 국내 기관 투자들도 다 충분히 학습이 돼 있어서 이제는 이제 그 어떤 특정 케이스에 대해서는 해외 그 투자자들하고 국내 투자자하고 이제 그렇게 어떤 널리지의 차이가 그렇게 많지 않은 상황이다 보니까 어떻게 보면 투자의 이제 국경이나 이런 것들이 많이 사라져 있는 그런 상황이라고 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 감사합니다. 네, 저기 브라이언이 답하기 전에 제가 두 분 그 GP 분들께 좀 말씀을 드리고 싶은 게 있는데요. 저도 이제 그 LP 사이드에서 투자를 해보지만 그 국내에서는 사실은 이 물건들을 잘 팔지 않고 세컨더리 마켓이 사실 활성화가 안 돼 있는 편인데 이제 두 기관에서는 이런 세컨더리 펀드를 하고 계신데 어떻게 그 국내에서 아까 세컨더리 펀드 만든다고 하셨는데 실제로 그렇게 딜들이 잘 이루어지고 어떻게 되는지 한 번씩 좀 말씀 좀 부탁드려도 될까요? 제가 말씀드리면 일단 국내에서는 이런 세컨더리 마켓이 조금 활성화가 돼야 되는 상황인데 이제 기본적으로 이제 셀러 입장에 계시는 분들이
이걸 저 포지션을 청산을 하게 되면은 어떤 이슈들이 이제 발생을 본인들의 어떤 성과나 이런 것들에 이제 이슈들이 발생을 하니까 쉽게 의사 결정을 하지 못하고 있는 경우들이 많이 있습니다. 그래서 아까 이제 제가 발표 때 말씀드린 것처럼 PF 사태가 지금 PF 관련해서 상당히 어려움이 겪고 있는 상황이지만 각 금융기관들 이제 거기 이제 은행들은 사실 PF 상황에서 상당히 비껴나 있는데 증권회사라든지 아니면 캐피탈사라든지 일부 공제에도 이제 그런 쪽에 영향이 있습니다. 그래서 선순위로 들어간 이제 공제들도 이제 그런 태형과 관련한 그 공제에서 이제 그 대출이 들어간 그런 데들도 어떻게 지금 포지션에 대한 그 정리를 분명히 그분들 입장에서는 어떻게 보면 EOD가 낮기 때문에 연체 이자를 받고 엑시트를 하실 수 이제 그 EOD를 부르고 이제 정리를 하시면은 엑시트를 하실 수 있는 상황이지만 이제 그 선순위 공제회들이나 아니면 어떤 제1금융권의 입장에만 가지고는 어떻게 고수할 수가 없고 약간의 이제 보이지 않는 손해 그런 것도 작용을 하기 때문에 2, 3순위에 있는 그 금융기관들이 이제 상당히 찾아가서 읍소도 많이 하고 그랬었죠. 그래서 이제 유명한 사업장들 몇 가지에 대해서는 뭐 아까 그 오전 세션에서 계셨던 그 MG에서도 이제 여러 가지 생각을 하셔가지고 연장도 하셨었던 경우들이 있는 상황입니다. 그러다 보니까 국내 입장에서는 이제 뎁사이드 마켓에서 있어서는 쉽게 그 기관만 그 건에 들어간 게 아니라 여러 이제 다른 기관들하고 같이 들어가거나 아니면 이제 이해관계가 얽혀 있기 때문에 쉽게 포지션에 대한 의사결정을 하지 못하는 경우들이 많이 있기 때문에 그런 부분이 이제 세컨더리 마켓 좀 활성화에 조금 어려움이 있지 않을까 하는 생각인데 그런 걸 알기 때문에 당국에서는 그 금융기관들 에다가 그 이 관련해서 자산에 대한 건전성 분류를 확실하게 하고 그 감사인들한테도 그거에 대해서는 확실하게 그 감사를 하도록 그 요구를 하고 있는 거라고 생각을 하고 있습니다. 네, 이상입니다. 저도 부연해서 좀 말씀을 드리면 이제 세컨더리 펀드들도 많이 생기고 셀러들도 많이 나올 것 같다. 뭐 이런 기대감이 생긴 지 꽤 됐는데 결국 이제 셀러들의 그 엑시트에 대한 기대 수익률이 여전히 높았기 때문이죠. 그래서 아까 제가 이제 뭐 펀드 만기 관련된 얘기를 좀 길게 말씀드리는데 결국은 그 투자자들이 그러니까 셀러 입장에서 기대 수익률을 낮출 수밖에 없는 이제 상황이 조성되고 있는 것 같습니다. 재작년하고 작년을 보면 이제 금리 양적 완화 끝나고 코로나가 끝나고 이제 금리가 올라가면서 이제 기존의 그 엑시 수익률에 대한 어떤 눈높이가 계속 있었거든요. 그래서 이제 경기가 조금 나빠지면 다시 금리가 좀 내려가고 이러면서 이제 엑시 시장이 또 역설적으로 활성화되지 않을까 이런 기대감들이 있었던 거고 이제 그런 면에서 이제 펀드 만기 연장하면서 이제 기다리고 있었던 거죠. 그리고 보시면 올해하고 작년에 또 큰 차이점 중에 하나가 공모 시장이 좀 나빠졌습니다. 굳이 비교를 한다 그러면 그래서 세컨더리 펀드들이 결국은 그 자산에 대한 엑시트를 대체로 IPO 시장에 기대를 했었는데요. 대표적으로 공모 시장이 나빠진 게 이제 VC들의 자산 중에 상당수가 기술성 특례 상장을 기대하고 투자가 됐었고 대부분 IPO 프로세스도 이제 기술성 특례 상장 관련돼서 타고 있습니다. 재작년부터 대표적인 이제 특례 상장 이제 제도를 타서 상장했던 바이오 회사들에 대한 그 상장 문턱이 되게 올라가 있고요. 그다음에 이제 그러니까 바이오에 대한 대체 시장으로 이제 딥테크 회사들, IT 위주로한 이제 기술 회사들의 그 특례 상장 시장이 또 열렸었다가 또 작년 하반기부터 증시에서 이제 약간 좀 몇 가지 사건들이 있으면서 이제 딥테크 기업들에 대한 기술성 특례 문턱도 많이 올라간 상황입니다. 그래서 결국은 그 셀러들의 눈높이가 좀 낮아질 만한 환경이 조성된 것 같고요. 더불어 이제 뭐 작년, 올해 해서 많이 생기는 이제 세컨더리 펀드들이 이제 둘 사이에 좀 거래가 이루어질 환경이 올해부터 좀 잘 조성되고 있지 않나 생각을 합니다. 예. 혹시 LP 입장에서 이 세컨더리 시장에 대해서는 뷰가 있으면 좀 들을 수 있을까요? 작년부터 이렇게 컨티뉴에이션 펀드가 많이 성장하면서 이 세컨더리 펀드도 많이 성장을 하고 있는데 그러면 국내에서 왜 지금까지 이 세컨더리 시장이 많이 성장하지 않았을까라고 제 관점에서 생각을 해보면 한 두 가지로 나눠볼 수 있을 것 같은데 첫 번째가 그 주로 이제 만기 때
그러니까 좋은 자산은 먼저 이제 팔았을 거고요. 만기 때 이제 그 팔리지 않는 이런 약간 청산적 성격의 자산들을 담다 보니까 이거에 대한 약간 그 자산의 질적 수준이 낮아서 이거에 대한 부정적인 시각들이 좀 많았던 것 같고요. 그다음에 두 번째는 전체적으로 이제 그 투자자층이 지금 대부분 기관 투자로 좀 낮은 상황에서 그 전체적으로 포트폴리오 관점에서 좀 접근을 해서 이렇게 수익률이 얼마나 이렇게 해야 되는데 그 중에서 10개 중에 9개가 성공했더라도 그 하나에 대해서 조금 손실 보고 파는 거에 대한 이런 소극적인 이런 투자 이런 것들이 많이 있어서 이런 것들이 활성화가 좀 안 된 것 같습니다. 그런데 이제 저희 LP들도 이런저런 경험들을 많이 쌓고 해서 최근에는 이제 이거에 대한 그 조금 질적 좋은 이제 자산들을 많이 편입이 가능해졌고 이런 것들이 있고 그다음에 GP의 역량도 많이 강화되면서 이런 문제가 해소되면서 앞으로도 세컨더리 시장은 좀 더욱더 발전되지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다. 뭐 백담장님은 세컨더리 시장에 대해서 저도 부연해서 뭐 간단하게 말씀을 드리면 아까 말씀하신 그 자산의 질에 대한 여러 가지 그 투명성에 대한 우려 사항은 저희도 갖고 있고요. 그와 별개로 아무래도 그 해외 시장에 비해서 보면, 그러니까 국내 시장에서의 PF 업계의 참여자들, 그 플레이어들이 상당히 뭐 공제와 연기금들이 많이 있다고는 하지만 그 사실 그 투자자 LP의 수도 상당히 적은 수이고 또 우리 PF들이 갖고 있는 포트폴리오도 상당히 중복된 포트폴리오, 중복된 산업 뭐 이런 것들이 많이 있습니다. 그렇기 때문에 사실 그 2차 시장에서의 거래가 그렇게 활성화되지 않는 부분은 그런 시장의 전체 마켓의 크기, 포트폴리오의 다변화 정도 이런 것들도 영향을 주었다고 생각을 합니다. 네, 그 LP 입장도 한번 들어봤고요. Brian, could you tell me a little bit about what have you seen any as a special situation specialist? You probably know the market, so could you tell me a little bit about what have changed through the COVID and what kind of chance opportunity you have seen through the market? In terms of deals? Yeah, and special situation. Yeah, and it's been interesting. Going into COVID, given that we can pivot from buyouts to special situations, stress and distress credit, we all went home on March 13th, 2020, thinking we'd be back in the office in a couple weeks, and that didn't happen. But by the middle of next week, we were looking at our core sectors, where can we find opportunities to invest in stress and distress credit. Within 2 weeks, we were tracking 300 middle market names. In about 2 months, we invested almost $1 billion in stress and distress credit with the idea that the pandemic would ultimately lead to some restructurings. In the US, the Fed came to the rescue, lowered interest rates to zero, $2 trillion of stimulus, and everything came roaring back. And so we made a lot of money on those investments, but we got control of very few companies. And that was sort of as we look back, an artificial stimulus in what has happened since the middle of 22, when interest rates started rising, is the water level dropped, and there's lots of rocks in the river, and some of these companies started ending up on the rocks. And we have seen more and more stress and distress in the market, given the higher rates. So we're now getting into situations where there's real restructuring required. To me, it feels like a lot like the environment in 2010, 11, 12 in the US, where companies had sort of made it through the great financial crisis, but by the time you got to 2011 and 12, there was real restructuring required. The balance sheets needed to be fixed. And so it feels like we're really just now hitting the ramifications of COVID, now that rates have normalized up to 4 or 5%. And we'll see. It doesn't feel like rates are going to come down very quickly in the US. I think it is more of a higher for longer situation, and so I think that's going to create some real opportunities for special situations investing. I think that'll probably be true around the world. 뭐 다들 이자율이 higher for longer라고 얘기해서 좀 답답하긴 하는데요. 어쨌거나 뭐 이런 스페셜 시츄에이션 전문가들한테서 뷰를 좀 들어봤고 국내 LP들의 뷰도 좀 들어봤던 것 같습니다.
혹시 또 다른? 제가 한 가지 더 그 제도적으로 세컨더리 시장, 에쿼티 사이드의 세컨더리 시장이 조금 활성화되기 이제 어려운 거에 한번 말씀을 드리면은 저희 이제 두 공제회 그 CIO님들도 계시지만 지금 그 자본시장법이 개정이 되면서 그 PEF에 이제 출자할 수 있는 출자자의 자격이 그 기관 전용으로 딱 그 한정이 되어 있습니다. 그래서 이제 공제회들이나 아니면 이제 금융기관들이나 상장회사들이나 아니면 비상장회사 같은 경우에는 이제 금융자산이 평단이 500억 이상여야 되는 걸로 이제 지금 금감원에서 당국에서 아주 스트릭트하게 그 제한을 뒀거든요. 그러다 보니까 이제 저희 PE 업계에서는 이제 LP를 이제 모집을 할 때 상당히 그 어려운 상황입니다. 이제 뭐 돈 많은 자산가들은 여기에 이제 돈이 들어갈 수 없는, 구조적으로 들어갈 수 없기 때문에 뭐 신기사를 만들다든지 아니면은 뭐 여러 가지 이제 우회할 수 있는 방법을 찾는데 뭐 그게 이제 하다 보면 또 뭐 검사 나와가지고 뭐 못하게 하고 뭐 그러는데 세컨더리 마켓에서는 한술 더 뜬 상황입니다. 예를 들어서 이제 뭐 저희 이제 LP인 어떤 금융기관이 좋아, 나는 이제 그 타겟 허들을 좀 낮춰가지고 내가 지금 현재 상황에서 이 회사가 비투자 회사, 이제 프로젝트 펀드를 예를 들면은 잘 되고 있으니까, 그렇지만 내가 이제 돈이 필요하니까 이 자산을 이 출자 PEF에 출자한 출자 지분을 양도를 하겠다. 세컨더리 펀드들은 누구든 이제 GP한테 요구를 하는 거죠. 이제 내가 이제 팔고 나가고 싶은데 이거를 받아가지고 그 들어올 때를 좀 찾아달라. 그러면은 저희가 이제 그런 거를 이제 찾으러 다니거든요. 근데 뭐 기관 전용 PEF의 세컨더리 그 LP는 또 기관이어야 됩니다. 그거는 좀 너무 이제 지금 뭐 여러 가지 이제 뭐 자산 운용사들 뭐 이슈들 때문에 너무 이제 그 부분을 확 점매 놔가지고 자유로운 엑시트 시장이 되게 어렵게 만들었어요. 그래서 여기 이제 오늘 뭐 이데일리에서 주최하는 거니까 기자님들이 그런 거에 대해서 좀 당국에서 세컨더리 시장이 활성화가 되려면은 이데일리에서 주최했으니까 주제가 그거니까 거기에 대해서 법적으로도 어떤 것들은 좀 완화가 필요하다. 뭐 그런 건 저희의 이제 작은 소망이기도 합니다. 그래서 그런 것들이 활성화가 돼야지 이 PEF에 출자한 뭐 블라인드 펀드에 출자를 하든 프로젝트 펀드에 출자를 하든 그 유동성이 많이 공급이 될 수 있는, 그 유통이 될 수 있는 그런 것이 필요하다는 말씀을 드립니다. 저도 그 뭐 공제회에서 출신이긴 하지만 사실 한 1년 반 전에 그 국내 금융시장이 되게 어려웠습니다. 그래서 뭐 공제회들도 다들 자금이 많이 부족했지만 실질적으로 아까 우리 그 전무님 말씀하신 것처럼 기관들도 그 갖고 있는 그 투자 자산을 매물로 내지도 않았고요. 그 다음에 또 그런 매물이 나와도 실제로 거래가 잘 이루어지지 않는 게 현실인 것 같습니다. 뭐 저도 이제 뭐 기관들 입장에서는 내가 있을 때 굳이 이걸 팔아봐야 내 손실로만 잡힐 뿐이고 별로 도움도 안 된다고 생각을 하고요. 그다음에 투자자 입장에서도 남이 파는 거를 굳이 살 필요가 있을까, 이런 그 인식의 변화가 좀 어렵기 때문에 세컨더리 거래가 좀 어려운 것 같고요. 근데 이제 오전에 들으셨겠지만 그 해외 GP들은 이 세컨더리 거래에 되게 전문 기관들이 아주 많이 있습니다. 이제 그들 같은 경우에는 뭐 상당히 저희가 생각할 때는 되게 높은 디스카운트인 뭐 거의 20%에 육박하는 정도로의 할인율로 이제 매수를 하고 그렇게 거래를 하는 반면에 국내에서는 사실은 그 디스카운트율이 아주 뭐 보기 드물 뿐더러, 그러니까 비드 오퍼 스프레드가 너무 큰 편이죠. 그래서 거래 자체가 사실은 이루어지기 힘든 게 국내 세컨더리 시장의 현상인 것 같습니다. 그래서 뭐 혹시 질문 있으시면 질문 받도록 하겠습니다. 예, 안녕하십니까. 신한투자증권 한종수라고 합니다. 저 화인자산운용 김태훈 대표님께 질문 드리고 싶은데요. 아까 그 키노트 중에
그 바이오텍에 대한 스페셜 시츄에이션 말씀을 주셨었는데 그 두 가지 질문이 있습니다. 첫 번째는 이제 그 전에 보이신 자동차 부품 회사 같은 경우는 그 어쨌든 매출도 나오고 영업이익도 나서 밸류에이션의 이슈가 뭐 상대적으로 적을 것 같은데 그 밸류에이션이 전혀 안 되는 바이오텍의 경우 밸류에이션 어떻게 할 것인가. 그리고 두 번째는 아까 말씀하신 게 단순히 바이오텍 컴퍼니를 말씀하신 게 아니라 에셋을 일부 떼우는 것을 말씀 주셨는데 그게 실무적으로 봤을 때 지금 원래 투자한 투자사들이나 이런 뭐 기존 주주들이 그 염가 판매, 아까 비디오 포 스프레드 말씀 주셨는데 염가 판매를 꺼리는 시점에 좋은 파이프라인만 그 떼서 파는 것에 대한 게 실질적으로 어떻게 해결 가능할 거라고 보시는지 여쭤보고 싶습니다. 네, 뭐 실제로 이제 저희가 제가 이제 뭐 투자를 한다든지 아니면 제가 이제 아는 회사들이 이제 그런 바이오텍 회사들이 그런 어려움을 겪고 있는 상황이기 때문에 이제 그걸 어떻게 해결할까라고 고민을 하는 와중에서 나온 이제 말씀드리고요. 그래서 이제 지금 이 바이오 관련한 그 펀드들이 지금 거의 이제 최근에는 조성이 안 되고 있는 상황입니다. 그나마 이제 그 GP 지위를 받았던 그 기관에서도 바이오텍 관련해서 펀딩이 이루어지지 않으니까 투자자 모집이 불가능하니까 그걸 이제 반납하기도 하고 원래 약정했던 거에 이제 대폭 줄여가지고 하는 경우들도 이제 발생을 하고 있습니다. 그래서 지금 이제 바이오텍들의 이제 자금이 그동안 많이 들어가서 거기서 수익을 많이 보신 분들도 계시고 그리고 최근에 이제 그 거래소에 있는 몇몇 회사들은 이제 대규모의 그 애로를 해가지고 그 주가도 많이 올라가고 그랬고요. 근데 반면에 그렇지 않은 이제 회사들은 대부분 거기 이제 CEO나 창업자분들이 이제 그 교수님들이 이제 하셔가지고 그 랩에 계시는 분들하고 같이 해가지고 쭉 그 하고 있는 건데요. 그래서 이 셀프에 이제 그래서 이제 그 제약사들이나 이런 데들하고 이제 협의를 해보면은 제약사들 입장에서는 그 건에 대해서 그 회사는 다 알고 있다. 그리고 이런 그 파이프라인이나 이런 것들도 본인들도 그 필요하다라고 이제 관심이 있다라고 하는데 그분들이 이제 나서게 되면은 그 회사에 대해서 밸류가 이제 이상하게 왔다 갔다 한다든지 아니면은 좀 좁은 세상이기 때문에 다 알고 있는 상황이기 때문에 이제 거래하기가 좀 어렵다 이렇게 이제 말씀들을 하고 계세요. 그래서 이제 비상장 회사 같은 경우에는 사실 거기에 이제 투자를 한 여러 이제 VC들의 어떤 결심이 이제 필요한 거죠. 그런데 거기서 이제 핵심 자산이나 그 투자 계약을 맺을 때 그게 이제 RCPS로 들어왔던 CB로 들어왔던 투자 계약을 맺을 때 핵심 인력의 이탈을 하거나 아니면은 중요 파이프라인에 대해서 어떤 정리가 되면은 그 전원 동의를 받아야 되는 그런 투자 커버넌트들이 있습니다. 그래서 그런 것들이 지금 하고 싶어도 그 설득이 다 안 되고 끝까지 버텨가지고 이제 회사를 망가뜨리는 경우들을 이제 슬슬 나오기 시작하는 것 같습니다. 그래서 그 대표이사 그런 분들은 이제 아는 지인을 통해서 이제 법정 관리를 신청을 한다든지 이런 것들이 이제 슬슬 준비를 하고 있는 상황이다 보니까 그러면은 저는 역으로 이제 그런 거기다 이제 투자를 해놓은 그 LP 분들한테 투자자분들한테 이제 물어보는 거죠. 아니 그러면 이렇게 해서 회사를 이제 정리가 되게끔 할 거냐? 그러지 말고 여기서 지금 파이프라인이 10개든 5개든 이 중에서 가장 잘 나갈 수 있는 거를 좀 뽑아가지고 그런 거를 이제 약간 브릿지 성격으로 하는 거를 만들어 보자라고 이제 제안도 몇 번 했었습니다. 근데 그런 것들이 이제 아직까지는 받아들여지지 않고 있는 상황인 거죠. 그래서 아까 이제 PF도 그렇고 이런 것들도 그렇고 지금 이제 거기에 이제 기투자해 놓은 그 대출을 해준 대출 기관이나 아니면 기투자해 놓은 그 투자 기관들이 아직은 이제 거기까지 가지는 못했다. 극한 상황까지 가지고 본인의 포지션을 청산을 하는 거에 결정을 못했다. 근데 이제 아까 바이오텍들 같은 경우에는 PE보다는 VC들이 이제 투자를 많이 했기 때문에 VC는 여러 가지 포트폴리오 효과들 때문에 조금씩 했기 때문에 조금 더 이제 포지션을 정리하는데 조금 용이하지 않을까 하는 생각입니다. 근데 일부 이제 그 VC들은 이 회사에 대한 어떤 이런 그 파이프라인을 계속 살려가지고 가는 이런 거보다 본인들의 어떤 성과 이런 것들 때문에 되게 고민을 많이 하는 현재는 딱 그런
상황입니다. 그래서 파이프라인에 대한 평가는 분명히 그거 이셀프로도 할 수 있는 상황이고요. 그것들이 이제 만약에 그 이셀프로만 시장에 나가면은 그걸로도 충분히 그 밸류를 받을 수 있는 것들이 분명히 있습니다. 근데 그게 지금 여러 가지 이제 상황상 그 거래가 안 되는 고 있고, 그러다 보니까 그거를 계속 개발을 했던 분들은 이제 자금이 모자라 가지고 지금 되게 어려운 상황이다, 이런 말씀을 드립니다. 네, 일단 뭐 질문에 답변 감사하고 드리고요. 그 제가 생각할 때는 지금 그 바이아웃 시장도 되게 고금리 영향을 받고 있다고 생각을 합니다. 그래서 현재와 같은 고금리 상황하에서 아무래도 인수금융 금리 자체가 높다 보니 그 인수금융 자체가 잘 이루어진 상태에서 세컨더리 거래도 드물 수밖에 없고요. 그래서 저도 요즘 뭐 세컨더리 펀드들과 거래를 많이 하고 있는데, 이제 그들이 많이 바라보고 있는 시장 활성화는 지금 올해가 24년인데 25년 하반기를 예상을 하더라고요. 즉 25년 하반기 정도 돼야 인수금융 하는 사람들이 좀 더 편하게 느낄 정도의 금리 수준이 될 것이고, 그 정도 상황이 돼야 세컨더리 시장도 훨씬 더 활성화가 될 거라고들 예측하고 있습니다. 따라서 아까 우리 그 브라이언 램지가 얘기했듯이 이런 고금리가 지속되는 상황하에서는 뭐 이런 포트폴리오를 그 운용하시는 분 입장에서는 뭐 리빌드하는 게 되게 중요하지만, 어떻게 보면 이런 어려운 시기에 잘 운용하는 게 더 필요하지 않을까. 그리고 이런 두 전문 그 스페셜리스트들처럼 GP 쪽에서 오셨는데 잘 운용하는 그런 묘안을 발휘해 주시기를 기대하고요. LP 두 분께서도 좀 명확한 뷰를 갖고 계시니까 뭐 그 공제 회원분께서는 되게 안심이 되실 것 같습니다. 그래서 뭐 어떻게 좌장 CIO 분께서 이런 그 굳건한 뷰를 보여주시니까 뭐 저기 투자하는 저희 입장에서는 되게 편안하게 느끼는 것 같습니다. 감사합니다. 추가로 하신 말씀. 네, 감사합니다. 네, 수고해주신 모든 좌장, 발표자 그리고 패널 분들께 여러분 다시 한번 큰 박수 부탁드리도록 하겠습니다. 수고 많으셨습니다.